नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि जून 12 तारिख गुरुवार आजिर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे आसंतु नजर पकाइबा। तेणु करी आपण माने भिडियोटी को प्रथमरु शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण माननकु गोटिए अनुरोध भिडियो को गोटिए लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटिए सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन उपरे क्लिक करंतु फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ भिडियो आपण माननक ठारे प्रथमे पहुंचिबो। तेणु आसंतु आजिर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर है खरा वर्षारू मुंड गुंजिबाकू आउ रहिबनी चिंता। प्रत्येक गरीबंक मुंड उपरे जेमिति पक्का घर रहिबो सेथिपाई मोहन सरकार आरंभ करिसंती अंत्योदय गृह योजना। वर्ष पूर्ति रे प्रति पंचायत रु 10 जनक मिलिबा पक्का घर एने सूचना देले पंचायत राज मंत्री रवि नायक। अंत्योदय योजना रे पक्का घर देवे सरकार। 5 दिन भितरे तालिका प्रस्तुत करने को वीडियो को निर्देश दिया जाइथिला, किंतु आज अर्थात 12 तारिख दिन वर्ष पूर्ति कार्यक्रम रे पक्का घर दियाजिबो बोली पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक कहिसंती। जदि आपण माने अंत्योदय गृह योजना रे शामिल हेबाकू चाहुछंती एवं घर खंडिए मिलिबाकू चाहुछंती ताहेले आपण माने अंत्योदय गृह योजना रे आवेदन करंतु। जदि आपण माने योग्य विवेचित अटंती निहाती आपण माननकू अंत्योदय गृह योजना टीए मिली पारिबो। केउ माननकू ए पर्यंत अंत्योदय गृह योजना मिली नाही आपण माने कमेंट साहाय्य रे कमेंट करंतु। परवर्ती खबर दिनिकिया संबलपुर गस्तरे जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र संबलपुर कृषक संगठन सह विभिन्न समस्या नहीं आलोचना करिसंती मंत्री। मुख्यतः संबलपुर रे चाषींक सह धान किणा टार्गेट और टोकन समस्या नहीं आलोचना करिसंती। जदि टोकन अवधि सरिबा सत्ते चाषी धान बिक्री करि न पारिले जिल्लापाल तांकर स्वतंत्र क्षमता व्यवहार करी आहुरी 15 दिन एहार अवधि बढ़ाई पारिबे बोली कहिसंती जोगाण मंत्री। एहापरे जिल्लापालंक कार्यालय रे जिला योजना कमिटीर बैठक रे जोग देइथिले। एही बैठक रे जिल्लार विभिन्न योजना संपर्क रे आलोचना करिथिले। परवर्ती खबर पाट प्लॉट बिक्री पाई बाट फिटिछि। खाली प्लाट प्लॉट नुहे चाष जमी बिक्री उपरु मध्य कटकणा हटाई देइछंती सरकार। एणिकी सबु चाष जमी बिक्री होई पारिबो, किंतु एहाकू केवल चाष करिबा उद्देश्य रे व्यवहार हेबो। एहा सहित परिवार भितरे बा भाई भाई भितरे जागा बंटा हेले आउ सब डिविजन ले आउ दरकार पड़िबनी। पूर्वरु थिबा व्यवस्था रे संशोधन आनी सानी विज्ञप्ति प्रकाश करिछि गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग। परवर्ती खबर भारतीय रेलवे निज यात्री माननकू बड़ आश्वस्ति देबाकू जाउछि। खूब शीघ्र यात्री माननकू यात्रार 24 घंटा पूर्वरु मिलिबो सीट कन्फर्मेशन अपडेट। वर्तमान 4 घंटा पूर्वरु एही सूचना प्रदान करा जाउछि। खबर मुताबक रेलवे एक एभली एक प्रणाली उपरे कार्य करुछि जेउथिरे यात्री चार्ट को ट्रेन गस्त हेबार मात्र 4 घंटा पूर्वरु जारी करिवार घंटा को बढ़ाई 24 घंटा पूर्वरु कन्फर्म सीट गुड़िक सह जारी करा जिवो। परवर्ती खबर देश में सक्रिय कोविड-19 मामला 7000 अतिक्रम करिथिबा बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटुथिबा मंत्री माननक पई आरटीपीसीआर परीक्षा बाध्यतामूलक करा जाइछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रणालयर बुधवार दिन जारी करा जाइथिबा आनुष्ठानिक विवृत्ति अनुसार देश में गत 24 घंटा मध्य 306टी नुआ मामला एवं 6टी मृत्यु रेकर्ड होइछि। परवर्ती खबर देश में सक्रिय जेउठारे केरल रे 3टी मृत्यु रेकर्ड होइछि सही समय मध्य महाराष्ट्र 1 एवं कर्नाटक 2 ही अवशिष्ट मृत्यु रिपोर्ट करिथिबा एकमात्र राज्य। परवर्ती खबर पंजाब किंग्सर अधिनायक श्रेयस आयर जून 12 तारिख रे आउ एक फाइनाल मैच खेलिबाकू जाउछंती। एथर से जून 12 तारिख रे वानखेड़े स्टेडियम पड़िया रे टाइटल जितिबाकू प्रवेश करिवे। जून 3 तारिख रे अहमदाबाद ठारे ट्रॉफी जितिबार तांकर स्वप्न पूर्ण पारि होई पारि नथिला, किंतु एथर से मुंबई रे तांको दल को चैंपियन कराइबा पाई प्रस्तुत होइछंती। 14 वर्ष परे पंजाब किंग्स को स्टाइल्स मैच रे पहुंचाइबा आयर एबे मुंबई टी20 लीग रे तांको दल को फाइनाल रे पहुंचाइछंती। फाइनाल रे से रोहित शर्मा को गुरु भाई दल सह मुकाबिला करिवे। परवर्ती खबर सरकार महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निजुक्ति ग्यारंटी योजना
ଅଧୀନରେ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ 2025ରୁ 26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଆବଣ୍ଟନର 60%ରେ ସୀମିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି। ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଏବଂ ଘିବଲି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଡାଉନ୍ ଡିଟେକ୍ଟରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 84% ଉପଭୋକ୍ତା ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଚଳାଇବାରେ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 3.4 ତୀବ୍ରତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ହାଲୁକା ରହିଥିଲା। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବାର ଖବର ଆସିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଜ ଘରୁ ପଦାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ କମ୍ପନ ଥମିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଏବଂ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ସୁଧ ହାରରେ ହ୍ରାସ କରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ତା'ର ମ୍ୟାନେଜାଲ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ ବେସ୍ଡ ଲେଣ୍ଡିଂ ରେଟ୍ରେ 10 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଋଣର ସୁଧ ହାର କମିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର କ୍ୟାମେରା ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାମେରାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏହାପରେ ଡୁଆଲ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ୟୁଜର୍ସମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଇଟେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ। ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଫୋନର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ରହିଛି ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ କିଣାକିଣି ଏବଂ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ 3,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର ଉପରେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ କାରବାରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନେ ଲଗାତାର କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ କାରବାରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ଖୁଚୁରା କାରବାରର 80% ପାଇଁ ୟୁପିଆଇ ଦାୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅରବାନ ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଉପାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନବନିର୍ମିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2,272 ବର୍ଗମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ 7,80,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 4 ମାମଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୌଧଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂଆ ଭବନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ସତର୍କ ରୁହ, ତାଣ୍ଡବ ରଚିପାରେ କାଳବୈଶାଖୀ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ପାଗ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହାସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ 40ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବିଶେଷ କରି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ଆଡମିସନ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରି ସ୍କୁଲରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାକିଂ ସର୍ଭେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ପିଲା କେଉଁ କାରଣରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏନେଇ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାଜପୁରରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି 2 ଦିନରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଯୁବକ ଶିଶୁ ମହିଳା ବୟସ୍କ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। 2 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଧର୍ମଶାଳା ରସୁଲପୁର କୋରେଇ ଦାନଗଦୀରେ ବ୍ୟାପୁଛି। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଛି ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଓ ଦାନଗଦୀରେ 2 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଗୁରୁବାର ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରୁ ଆବୁଧାବିକୁ ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ରୁଟ୍ ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଯୋଗ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ବିମାନ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସପ୍ତାହରେ 3 ଥର ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ରବିବାର ଉଡ଼ାଣ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆବୁଧାବି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯଦି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥର କମିଶନ 14,582 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ସିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ssc.gov.in କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ିବାର ଆଦତ ଅଛି କି? ତାହେଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଏଣିକି ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଗଣିବେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା। ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଦେବେ ଜରିମାନା। ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ଘରୋଇ ଲୋକେ ଶସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ 200 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।